Assalamu alaikum, urmatli seyirciler. Yana haftanız xarlı olsun. Bu kunun esas adisilerini hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti. Bugün programımızda. Sağ rayonunun Yarka köyünde cami peyda olacak. Baxçısarayda 14-15 asrının Müslüman mezarlığı hem de unikal baştaşlar tapıldı. Keriç civarında 17 mezarlık ve kadimi meskenler tapılgandır. Akmejit'te geçirilgen press-konferensiyada bütün Kırım Milli Kureş Çempionatı boyunca neticeler çıkardılar. Bu ve diğer leyhalarını bizim yanımızda seyretiniz. Hakimiyet nasıl kuruculuklar birinci alıp taşlanacağını tayin ettiler. Şehir Mumuriyatının Texnik Kontrolü Departamenti bildirgenine göre, yakın vakitlarda Kuybышев bazarında kanunsuz koyulgan araletler yok edilecek. Bu komissiyaga Akmejit başı Igor Lukashov rehberlik etti. Buna binaen karar Şehir Mumuriyatının resmi saytında yerleştirilgendir. Sağ rayonunun Yarka köyünde cami peyda olacak. Bugün köyünün aksaklarına kuruculuk ne vakit başlayacağını ve cami nasıl olacağını gösterdiler. Tafsilatlıca Nev Betikilevhamızda. Bu köyde 100'den ziyade Kırım Tatar aileleri yaşay. Namazlarını kılmak için onlar 15 kilometr mesafeni geçmek mecbur ediler. Yaşlar kolalıkından kete ediler ama kartlarga kıyın edi. Эти люди уже давно, уже на протяжении многих лет ждут построения мечети. И вот по воле Всевышнего Аллаха к нам приехал человек, который желал в нашем районе построить мечеть. Мы обсудили, пошли вот это вот место, потому что здесь вокруг есть тоже села, в которых нет мечети, а компактное население народа в основном здесь. Toprak damarta endi ayrıldı ve resmileştirildi. Anda Kırım Müslümanlar Dini İdaresi yardım etti. Yani cami için yarım hektar toprak ayrıldı. Endi taş da koyuldu. Aksakallarga cami eskizlerini gösterdiler. O kadimi Kırım Tatar üslubinde yapılacak. Şimdi minaretsiz ama gelecekte onun da koymağa planlaştırırlar. Реально негде молиться. Из-за этого я бы хотел здесь построить. Это моя мечта. Мечта сбудется. Пока первый джами, надеюсь. Но иншаллах, будет дальше. Второй, третий и так далее. Здесь уже есть кирпичи, 4000 кирпичей есть. И я думаю, и джамат тоже будет помогать, и мы тоже будем участвовать в помощи в этом благотворительном деле. Bugün de vesihalar üzerinde işler başlandı. Gelecek vakitte cami kuruluvuna müddetleri belirlenecek. Kırım Müslümanlar Dini İdarenin vekillerinin sözlerine binaen kuruculuk mında baride başlanacak. Hasan Abibulayev, Ramazan Alivapov, Milli Teлеканалы. 3 yıl devamında Kırım sakinlerinin orta aylığı artacak. Şimdi o 25.000 ruble. İktisadiyetçiler vaat etkenine göre aylık 33.000 olacak. Ayşe Şulakova devam etti. Gelecek 3 yıl Kırım borçsuz yaşayacak. İktisadiyetçiler eminler ki bütçette kıtlık olmayacak. 2021 seneye kadar region 530 milyardan ziyade para alacak. Paralar federal bütçetten ayrılacak. Ama bizim gelirlerimiz de arttı. Это говорит о том, что правительство Крыма работает над увеличением собственных доходов. А настолько высокодотационными мы являемся потому, что реализуется программа, федеральная целевая программа социально-экономическое развитие Республики Крым. И на следующий год у нас более 73 миллиардов заложено средств на федеральную целевую программу. Поэтому пока она у нас реализуется, у нас такой высокий уровень дотационности будет и дальше. Это не из-за того, что мы плохо работаем или не собираем собственные доходы, нет. Это из-за того, что федерация выделяет нам большие средства для того, чтобы мы могли делать капитальные вложения, строить Тарасу Тавриду и другие важные объекты. Ағымдaki senege Kore federal bütçetten koşulgan para 13,5 milyard rublege artacak. Bundan gayrı Kırım iktisadiyetinin kolemini yavaş-yavaş 80 milyard rubleden 100 milyardgacha arttırmağa planlaştırıla. Это позволит нам, по нашим оценкам, достаточно спокойно при завершении трехлетнего периода преодолеть уровень в 500 миллиардов рублей валового регионального продукта. То есть практически мы будем каждый год, по нашим оценкам, расти темпами 10 и выше процентов годовых. Это очень высокие показатели для экономического развития. Бюджет прошел полностью все комитеты дали свои резолюции, рекомендации полностью. Так что я считаю, у нас бюджет социально направленный, во-первых, а во-вторых, он бездефицитный. Это самое главное.
Параларның en büyük kısmı milli iqtisadiyetke yolanılacak. Bu 76 milyard rubledir. Tasilge 30'ga yakın, içtimai siyasetke 22,5, sağlık saqlap sahasında 11'den ziyade, mesken kommunal hocalıkka ise 15 milyard ruble ayrılacak. Приняли на себя обязательства по увеличению доходной части приблизительно на 5 миллиардов. Из них 3 миллиарда будет, это, соответственно, не налоговые платежи за счет приватизации, там, арендных плат. И все-таки 2 миллиарда – это налоговые платежи. Но считаем, что мы правильно рассчитали свои резервы, потому что у нас, я напомню, более 80 миллиардов рублей будет реализовываться федеральная целевая программа. Medeniyet Naziri Arina Novosельskaya ayrıca kaydetti ki, Ukrayna devrine bakkanda şimdi maliye ayrılıf arttı. Kırım Rusya erkanına koşulgan son 2 yıl devamında Cumhuriyet medeniyeti bayağı koterildi. Зарплаты все в порядке и, конечно, очень качественно сформировано государственное задание по всем нашим учреждениям культуры. Но что касается материально-технического оснащения, капитальных ремонтов и иных вкладов на развитие, здесь мы будем отстаивать большие цифры. Bundan gayrı toplaşıvda 2030 senege kadar devamlı müddetke Kırım büdjet leyhası müzakere etildi. Ayşe Şulakova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Интернетте Таврида трассасының Кереч кечеті үстіндегі көпірге чыққан yolның чезім құрыжылығы пейда олған. Бұл объектның тышқы шекілі әнді яқшы көріне. Бұл видеода құрыжылықта çalışқан техника, құрыжылар ве атта мақсус açılған асфальт заводының іші көріне. Таврида yolu Kırım topraklarının sırlarını aça. Бахчысарайда 14-15 asırının musulman mezarlığı emde unikal baştaşlar ve insanların kemikleri tapıldı. Sultaniye Stakayeva devam etti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumidin, İyyaka nabudu, İyyaka nasta'in. Tapılgan kemikler itiramнен İslam dinine uygun kömüldü. Бахчысарайга yakın yerde Таврида yolunun kuruculuk işleri devamında 14-15 asırga ait 40 azizler musulman mezarlığı tapıldı. Anda 25 insanın kemikleri. Emde belli azizini ve Seyit Bekir, Seyit Mustafa'nın oğlusunun baştaşları meydana çıkarıldı. Bu mezarlık Hüseyin Badaninski'nin işlerinde tafsilatlar ile yazıldı. Boğa ben pek bağlan emniyet verim. Yaxşı mı bu bizim adamlar bir yerini tap çıktı. Pek çok 100 yıl oldu da bu Bahsaray'da en birinci mezarlıklardan buydu. Öyle. En kadimi mezarlık buydu. Bugünkü kunde endi 17 mezarlar emde unikal baştaşlar tapıldı. Yani bu yerde evvelden azizler yaşayan, camiler olan adamlar yaşayan ve bu yer pek eski mezarlıktır. İslam şeriatına uygun şekilde kefenlep hepsini bir mezarga koyduk. Onlar için dua ettik Allah'a. Kur'an-ı Kerim okuduk. Allahu Teala onların da bizim de rahmetine kabul etsin inşallah. Kömülecek yer ayrıldı. O tapılgan kemikler yerinden yakın yerleşim. Endi bu teritoriya medeniyet miras obyektler cedveline girecek. И вот мы вчера были на совещании у Муфтибея, нашего муфтия Республики Крым. И один из вопросов был поднято именно вот это место, чтобы мы его сейчас должны сделать кадастровый план на него, отдать, и как земля находится за границей населенного пункта, у МИЗО будем просить, чтобы эти земли сохранили как культурное наследие. Tapılgan baştaşlar muzey eksponatlar olacaklar. Olar Бахчысарай Хан Sarayı'na verilecek. Tavrida yolu kuruculuk teritoriyasında ise Arkeologiya Aran İnstitutu'nun mütehassısları tedqiqat işler alıp baracaklar. Sultaniye Stakayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Кереч civarında 17 mezarlık ve kadimi meskenler tapılgandır. Şimdi anda Балабан araştırma işleri alıp barıla. 2 metrlik çukurlukta medeni katlamda eski binalarının kalıntıları tapılgandır. Farklı tarihi devirlerge ait ev temelleri, divar kısımlarını görmege de mümkün. После того, как мы разобрали каменный завал, нам открылась довольно интересная картина. 28 bin kvadrat metr territoriyasında arxeolog tədqiqatı yapıla 100'ge yaxın tapılmalar endi işlevlerge ve etraflı Ogrenovge berildi. Onların arasında 17-18 asırlarının balçıq turk tütün boruçuqları, Hazar devrinin bezekleri, turmuş tunç asırlarının predmetleri, ibadet aletleri, 19 asırlarının Hazar haçlarının başlap ve Hazar lunitsanın amaliyetinden bitirip, çeşit türlü memleket akça kolleksiyaları, onların kent ticaret xırım siyahçılarının bağlarını gösteriyor. Основная масса находок относится к наиболее позднему периоду существования поселка, к татарскому периоду.
Здесь мы можем видеть керамические сосуды хорошей сохранности, покрытые зеленой поливой, и курительные трубки. Часть завезенная из Турции и часть произведенные здесь, на территории Крыма. Келечек араба ve demir yollarının yakınlaşmalarının yanında onlarca tarih abideleri tapıldı. Arkeolog işleri mında 2015 senesinde başlandı ve bugünkü güngece devam etili. Alimler bu yerde o işini bitirgen son hurcılık durgusu bu işini devam edecek. Этот район в Убейли всегда был обжит людьми. По всей видимости, на соседних холмах, за моей спиной, перед нами жили всегда люди. Почему? Это очень удобно, видимо, был населенный пункт, который соединял город Керчь, Боспор, пролив, Кемерийский Боспор и степь. Arkeolog işleri 600.000 kvadrat metrini teşkil edecek. Bu Rusya'da en büyük ilmi tedqiqat işleri sayıla. Muhammed Zikiriyev, Millet Teлеканалы. Qırım Odeslik Pedagogika Üniversitetinde regional halkara iştirakıyla student forumu OSİŞ'ini başladı. O yarımadada ikinci sefer keçirilip plenar muşaveresinde devlet tillerinin öğrenilmesi müzakere ettiler. Studentler uç til boyunca maruzalarından çıkışta bulundular. Forum cuma akşamı günece devam edecek. Тема функционирования и законодательства языкового в Крыму. Во-вторых, это тема функционирования заунимов в крымско-татарском языке. Был очень интересный доклад от Маши Рыжовой о том, как в литературе дается описание исторических событий, происходящих в Крыму. Мне очень приятно, я очень горжусь тем, что этот форум был инициирован именно в стенах нашего университета. Основным инициатором была кафедра русского языка под руководством профессора Петровой Луизы Александровны. Действительно, этот форум, он объединяющий. Хочу подчеркнуть, что это молодежный форум. То есть, в основном, основными докладчиками являлись представители студенчества. Это магистранты и бакалавры. Yakınlarda Vernadskiy adına Kırım Federal Üniversiteti Halkara Geografiya diktantı geçirilgen meydançık oldu. Bu kutlevi marif aksiyası enda 3. keresi geçirildi. Mında geografiya boyunca belgilerini bütün istekler teşkil bile. Testler anonim şekilde geçirildi. Test soruları 30 punkttan ibaret edi. Onlar ise özü sırası 3 blokka ayrılganlar. Geografiya terimlerinin bölme seviyesi, haritanen çalışa bölmek ve seyahatçılarının yazıları ve bedi eserlerde berilgen tasvirlerge göre geografik obyektlerini tapa bölmek gibi vazifeler var edi. Ahmejit'te bu testten 150 adam geçti. Студентам точно было нелегко. К сожалению, то, что повторюсь, знание карты у нас не очень на должном уровне развито, поэтому знание карты дало половину ответов на те вопросы. Но я еще раз говорю, это толчок не только для меня, но это толчок будет и для наших студентов, чтобы они глубже изучали географию, изучали карты и в целом, в принципе, изучали эту замечательную науку под названием география. Kırım ayınaqlıq milli reytinginin birinci grupasına kirgendir. Bu reytingde Rusiyanın 20 en içmegen regionu taqdim etilgendir. Birinci 3 basamakta Çeçnya, İnguşetiya ve Dagestan turmaqtadır. 4. yerde Moskva ve 5. yerde Sankt-Peterburg şehirleri. Kırım Cumhuriyeti ise 15. yerge sayıp çıqqandır. Ahmejit'te geçirilgen press-konferensiyada bütün Kırım Milli Kureş Çempionatı boyunca neticeler çıkardılar. Kureş'nin bu çeşidi dünya birge bir kuruşuvler reytinglerde endi çoxtan öz yerini alğandır. Demek Kureş yakın vakitlarda Olimpiya oyun çeşitlerine de kire bile. Tafsilatlar ile Enver Ablaziz. Kureş'nin bu çeşidi çoxtan xalqara birge bir Kureşevnin reytinglerinde saklanıp kaldı. Bu sebepten şu kunda kelir Kureş olimpik sport çeşidi olur. Böyle fikirnen her bir Kureşçi yaşay. Счастливы были бы, если бы это на следующий год или через 2, через 3 года. Но мы надеемся, конечно. Почему? Потому что, еще раз я говорю, это очень зрелищный, интересный вид спорта. И я думаю, что Олимпийские игры, думаю, будет по Куреш.
Турнир ноябрь 19 күні Қырым Жумхуриятның елбашчысы Хол Тутовнен ве Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек тішөбісі еле кечерілді. Жумхуриятте бөле микаста ярышлар бірінші сефер тешкел олындылар. Бір чеки категорияның ғалебесіне 4 машина берілді. Бұндан да ғайры екінші ве үшінші ер қазанғанларға пара мүкафатлары идея етілді. У нас уже есть чемпионы Европы и мира, наши крымские борцы. Это очень приятно, это говорит о том, что Россия, она очень сильна в борьбе. Да? Мы сразу влились в этот международный результат очень хорошо. Тешкилатчылар бойле турнирны ел кечермеге планлаштыралар. Мүкафат фонды есе тек артачақ, шымды есе фонд ачылығы бойынша лейха азырлана. Спортчыларның ай стипендия алмаға энденен имкан пейда олажақ. Спорт мүкафатлар чоқ олса, стипендия да чоқ олажақ. Мы говорили с Устремом Абдулаевичем о том, чтобы поддерживать стипендии талантливых спортсменов, и в этом направлении уже начата работа. Я думаю, что в ближайшее время мы с его помощью, с его советами мудрыми, сумеем эту практику запустить на полуострове. Уже регистрируется одноименный фонд. Куреш тек бірге бір куреш дегілді. Бұл милли анедер о сақланып қалды. Әмді Қырым акимияты оны инкишаф етмек үшін қол тұтты. Шу себептен күрешчілер өзлеріні дүния мейданында көстережеклер. Әнвер Аблазис, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Ахмежите ехудилер мединиет күнлері олып кечті. Тантаналы мерасым. Милли емеклер ойын ве халк ағыз яратыжылығы. Тafsilatlar ile bizim muhbirlerimiz. Рыба фаршированная, гефильтый фиш, фаршмак, фалафель, шейки фаршированные. Все очень вкусно. Милли емеклер хава нагива еры, а милли суслюсанат сергысы. Айны были Қырым ехуделері мусаферлерні ос медениетінен таныш әтейлер, ве өзлері башқа медетлерінің медениетінен таныш олалар. В то время у нас не было ни офиса, ничего у нас не было. Мы работали с домашних телефонов. И первый, кто нам предоставил помещение для массовых мероприятий, это был Крымско-татарский театр на улице Менделеева, 12. Там мы проводили первые свои собрания большие, первые праздники. Қырымда бірінші ехудилерінің тәшкілеті 1989 сенесі тәшкілі олынды. Бүгін ярымадада бұл ән әмейетлі тәшкілетлардан бірі. Жемейетте олар әрдаим іштемайы yüksek нұқталарына алалар. Эсасин олар очалар, әкімлер, мудир ве әдлейджі вазифелеріні беджерелер. Бүгін Қырымда ехудилер мовафахиет или инкишаф етелер. Оларның синагога бинасы анда генчлер үшін меркезі Шарлем газетаның муаререті ве милли китапхане бар. Российское государство, российская власть сегодня делает все необходимое для того, чтобы каждый народ сохранил себя, сумел раскрыть свои таланты, свою духовность для своих соседей, тем самым взаимообогащая, явить миру то, что является русской цивилизацией, там, где как в единую копилку складываются культуры, субкультуры разных этносов, которые считают себя неотделимой частью российской нации. Каждый из нас может ощутить как историю, как и культуру, как и традиционные национальные блюда. Все этносы и все народы, населяющие сегодняшний Крым, могут прийти, ознакомиться, сплотиться, быть ближе. Концерт мерасимы эпосы топлаханларны хувандырды. Милли ойынлар ве ерлар генч истедатларының чықышында. Ехудилер медениет күнлерінің хусусиеті оларақ милли хараманлар ақында икейлер олды. Бұл байрам декабрь 3 күні Франко адыны ташыған Қырым Жумхурият китапханеде девам ұлынacak. София Шукурова, Санзивадинов, Миллет үшін. Профессиональ Қызылташ футбол клубы Ялта Рубин тақымыны енді. Футболчы Дмитрий Бровкин денішівге шығып 46-шы дақада Қызылташны оге чықарды. Екінші таймны 4-шы дақасындан ісе Амет Дугу пек ажайып комбинация кечіріп, бірда Рубинын футбол қапысына топыны ұрды. 87 дақада ісе Николай Каросин рақыплерінің қапысына бір гол да ұрды. Қызылташ тақымы 14 сайсыны алып, юқары басамақларда о серіні тұтмақты. Футболисты, на мой взгляд, делали все для того, чтобы максимально насладиться футболом, потому что все клубы сейчас уйдут на зимние каникулы, и потом начнутся уже сборы и подготовка к второму полугодию. На мой взгляд, игра получилась. Конечно, много моментов, которые
не реализовали, но тем не менее результат на табло. В принципе, хорошая игра для окончания сезона. Более ликнен янымыз сонуна кетті, евлеріңізге дайма хабарлар келсін, бұзылы олыңыз.